देखांगे यूहन्ना ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ यूहन्ना 1 ਦੀ 12 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लिखा हुआ जितनों ने उसे मतलब किसे यीशु मसीह नु ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ओके, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर की संतान होने का सानू की मिलिया या की मिलिया ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਭਾਈ ਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਲਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ। ਠੀਕ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਕੀ ਆ? ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਕੀ ਸੀ? ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਲੂਕਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ। 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਆਇਤ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ पढ़ांगे। हाँ जी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी लड़की दे कोल आया जिसका नाम मरियम सीगा, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक गरीब पुरुष से हुई थी। हाँ जी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम की सीगा? मरियम सीगा। मरियम दे कोल स्वर्गदूत आया। केड़ा स्वर्गदूत? केड़ा? जिब्राइल। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। मैं उस वचन से बहुत घबरा गई। हाँ जी। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ जी। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ जी। देख तू गर्भवती होगी। देख सुनना ध्यान देना की कहना स्वर्गदूत, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ जी। वह महान होगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा।
यीशु किहदा पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ते असी किहदे पुत्र हां? किहदे हां? असी तुसीं किहदे पुत्र हो? परमेश्वर दे पुत्र हां असी। हालेलुया। ते इत्थे यीशु मसीह जिहड़ा की कहाया परमेश्वर दा पुत्र कहलाया। ते असी भी परमेश्वर ने भी सानू अपने की बनाना चाहता है? परमेश्वर बोलते हो पुत्र। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कितने नो हाथ खड़े करके दसो मैनू आ रही है। परमेश्वर सानू अपने की बनाना चाहता है? असी ते पुत्र बनना है। जे जिन्ने विश्वास कर रहे हैं वो पुत्र बन चुके हैं। ठीक है? पुत्र यीशु मसीह ਜਦੋਂ पैदा होए स्वर्गदूत ने की कहा वो पर की कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है? ते पुत्र दा ਅਸੀਂ बन चुके हैं ते परमेश्वर ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पुत्र तो बाद कुछ होर बनाना चाहता है। की बनाना चाहता है? पुत्र तो बाद ਸਾਨੂੰ कुछ होर बनाना चाहता है। पढ़ांगे एक वचन पढ़ांगे रोमिया 8 ਦੀ 19 आयत। रोमिया 8 ਦੀ 19। हाँ जी क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा वाली दुनिया से क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा वाली दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। बाट जो होने का मतलब क्या होता? हाँ जी आप पढ़ दो की लिखा है? सारी सृष्टि हाँ जी बड़े उत्साहपूर्वक परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की उड़ीक कर रही है। हाँ जी इतने लिखा है पुत्रों। पुत्रों लिखा है ना? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। इतने यीशु मसीह की या परमेश्वर का पुत्र है ते असी की है परमेश्वर दे? असी भी सारे जने परमेश्वर दे पुत्र है। हालेलुया। असी की है सारे जने परमेश्वर दे पुत्रां दी प्रकट होने की बात हो रही है। ते असी जदों यीशु मसीह ते विश्वास करदे आ, सुनो सारे जने ध्यान दे नाल, जदों असी यीशु मसीह दे विच आए, यीशु मसीह ते विश्वास कीता ते जदों असी विश्वास कीता, तौबा कीती, बपतिस्मा ले लिया, असी की बन गए? परमेश्वर दे पुत्र बन गए। ये जेड़ा सिलसिला आ पुत्र बनदा इथे समाप्त हो गया। पुत्र बनदा सिलसिला जेड़ा सीगा काम सीगा इथे समाप्त हो गया। हुण परमेश्वर सानू पुत्र तो बाद कुछ होर बनाना चाहता है। पढ़ांगे यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र बनने तो बाद जेड़ा जदों स्वर्गदूत ने कहा जेड़ा तेरे तो बाद पैदा होएगा की कहाएगा? परमेश्वर दा पुत्र कहलाएगा। पुत्र तो बाद प्रभु यीशु मसीह की कहलाए। पढ़ांगे वचन दे विचों कटांगे लूका दी अंजील उदा 3रा अध्याय उदी 21 ते 22 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। लूक चैप्टर 3 वर्स 21। लूका दी अंजील उदा 3रा अध्याय उदी 21 आयत। जल्दी से हम पढ़ते चलेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ जी, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। जदों यीशु मसीह बपतिस्मा लेण दे लिए गए उस समय किहड़ी घटना होई? हाँ जी देखांगे। जदों यीशु मसीह बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहे सी तां की होया? हाँ जी यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, तो आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। और जय आकाशवाणी
जय आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂਦਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਵਨ। ਕੀ ਕਹਾਂਦਾ ਉਹ? ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹੇ ਨਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਆ? ਬੈਰ ਪਾਣਾ ਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਸੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਸਦਿਕ। ਮਲਿਕ ਸਦਿਕ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਨੀਆਂ 7 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਿਕ ਸਦਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਸਦਿਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਦੀ 1 ਆਇਤ। पढ़ते हो? यह मलिक सिद्ध हाँ जी। यह मलिक सिद्दीक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जय मलिक सदीक शलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राज्यों को मारकर लौट रहा था तो इसने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। किने? मलिक सदीक ने अब्राहम की कीती आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। जय पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। तीसरी आयत में लिखा है जिसका ना पिता ना माता ना बांछा वाली है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ जिसका ना पिता ना माता ना बांछा वाली है, जिसके दिनों का ना अंत और ना जीवन का अंत है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के पुत्रों के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हालेलुया। ये कौन है? ये कौन है? बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਦਕ ਕਹਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਮਰੀਮ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਮਰੀਮ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100% ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ? ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗੋਰੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੋਏ ਗੋਰੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੋਰਾ? ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੰਮਦਾ। ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਝ? ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਖੁੱਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ
ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 1 ਦੀ 4 ਆਇਤ, 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ। लाइट भी चलेगी। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के बाप से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के बाप से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। किदे साथ? सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ? ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ? ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਲੱਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਲੱਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤ ਪਿਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਕਾਲਜਾ ਫੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦੋ?
ਭਜਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਣਾ ਮੁੱਖੀ ਚੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਮਰਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਟੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਮਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ, ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਧਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਢੋਂਗੀ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਢੋਂਗੀ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 4 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 4 ਦੀ 6। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇ ਅੱਬਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਹਾਂ, ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र दे आत्मा नु, मतलब यीशु मसीह दे आत्मा नु, जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारता है। यीशु मसीह अपने परमेश्वर की कहंदा सीगा, पिता कहंदा सी, अब्बा कहंदा सी। ते ओही आत्मा मतलब यीशु दा आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें साडे हिरदियां दे विच, दिलां दे विच भेजिया। हाँ जी, कादे लई? इसलिए तुम अब दास नहीं, अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो। पुत्र हो। परमेश्वर सानू की बनाना चाहता है? पुत्र। केड़े पुत्र? प्यारे पुत्र। प्यारे पुत्र तो बाद की बनाएगा हो? सामर्थी। तुसी केड़े बनना है पुत्र? एक नंबर वाले पुत्र बनने हैं? हाँ, कल्ले पुत्र बनना कि प्यारे पुत्र बनना है? हाँ, प्यारे पुत्र बन जाओ, सामर्थी वो खुद बना देगा। हालेलुया। समझ लगी? समझ लगी? प्यारे पुत्र कितना बनना है? प्यारे पुत्र कितना बनना है? पवित्रताई दे विच चल के। हाँ, पवित्रताई दे विच चल के हर तरह दी, किसी भी तरह की कोई पैसे दे विच भी हेरा फेरी नहीं करनी, चाहे 1 रुपए दी है चाहे 10 रुपए दी है। जे 1 रुपए दी असीं सोचते हैं छोटी जी है ना, परमेश्वर दे लई लाख रुपए की हेरा फेरी भी 19 है ते 1 रुपए की हेरा फेरी भी 19 ही है। ठीक है, हर एक चीज 19 है। अगर तुसी झूठ बोलते हैं, ठीक है, ते बेशक मसीहा दे नाल नहीं बोलते, बाकियां दे नाल बोलते हैं, परमेश्वर लई 19 ही है। ठीक है, मैं तुहानू एक गल कहना हुंदा कई बार, अगर तुहानू झूठ बोलण दी लोड़ पवे ना, की करना तुसी? झूठ नहीं बोलना है। कई बार मैंने फोन आता होंदा, मैं दसदा हाँ जी तुसी कित्थे है जी, मैं कहना होंदा बाहर है, मैं दसदा जे मैं पता कि इस बंदे में मैं दसना नहीं है कित्थे है, ठीक है ना, मैं बाहर है जी कित्थे दसो। जे तुहानू पुछदा कित्थे आ, नहीं मैं फलानी जगह आ, हुंदा इत्थे, दसदा कित्थे, तुसी सीधा कहना जी बाहर है कित्थे। तुसी झूठ भी नहीं बोलिया ते अगले बंदे नू दस्सिया भी। तुसी काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। जे तुसी झूठ बोल दोगे, मैं नहीं फलाने बैठा नवां शहर जाके बैठे होवे तुसी इत्थे कर लिया बात, सीधे कह दो जी मैं बाहर है, कोई नहीं मैं बाद में तुहाडे नाल गल करूंगा या करूंगी। ओके, ना तुसी झूठ बोलिया, ना मैनूं पता लग गया, परमेश्वर भी खुश, तुसी भी खुश, सारा कुछ। गल नूं घुमाना सीख लो। इदां ही है ना, सानू जो संसार दे विच चलदे ज़्यादा सानू झूठ बोलण दी लोड़ पैंदी है ना, इदां ही है, इदां ही है। गल नूं घुमाना सीख लो। हालेलुया। असीं उहदे प्यारे पुत्र बनना है। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੂਠ
ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਿਲਣਾ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।